کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات حوصلہ افزا قرار دے دی۔ نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات بہت ہی حوصلہ افزا تھی۔ تجارت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں امریکہ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر سے ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو پر بات ہوئی۔ میں نے ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب گیا 40 سال میں اس طرح کا استقبال میں نے نہیں دیکھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال مائکرو لیول پر مستحکم ہو چکی۔ سمندر پار پاکستانی عظیم سفیر سمندر پار پاکستانیوں نے رواں سال $38.5 ارب ملک بھجوائے۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں پاکستانی مشن کا بھی دورہ کیا، مشن کے عملے کے ساتھ ملاقات کی، گروپ فوٹو بنوایا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے پاکستانی مشن کے عملے کی خدمات کو سراہا۔ جنگ ہم جیت چکے ہیں، اب امن کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں دو ٹوک اعلان۔ کہا کہ گزشتہ سال اسی فورم سے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت پر فیصلہ کن اقدام کرے گا۔ مئی میں مشرقی محاذ سے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ بھارت نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت سے 6 سالہ بچہ ارتضیٰ شہید ہوا۔ وزیر اعظم بولے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حق دفاع استعمال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جرأت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں شاہینوں نے دشمن کے ساتھ جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جنوبی ایشیا کو اشتعال انگیز کی بجائے فعال قیادت کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ سنتاز معاہدہ معطل کر کے بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سنتاز معاہدے کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کرنے کی کوشش نہ صرف خود معاہدے کی شقوں کے منافی ہے بلکہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ 24 کروڑ عوام کے پانیوں پر حق کا ضرور اور بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ پاکستان سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ کہا صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت نہ ہوتی تو پاک بھارت جنگ کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ خطے میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ امن کی کاوشوں کے اعتراف میں پاکستان نے صدر ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کی رہنمائی میں پرامن بقائے باہمی پر مبنی ہے۔ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا دیا۔ کہا کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا، بھارت کا قبضہ ختم ہوگا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ایک دن بھارت کا ظلم اور ستم وادی میں مکمل طور پر رک جائے گا اور کشمیر اقوام متحدہ کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے اپنے بنیادی حق خود ارادیت حاصل کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستان میں دہشت گردی اسپانسر کیے جانے کا معاملہ اٹھا دیا۔ وزیر اعظم نے سیکریٹری جنرل سے اہم قومی اور علاقائی امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تلاش کیا جائے۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کشیدگی ختم کرنے اور امن اور استحکام کے لیے سیکریٹری جنرل کے کردار کی ستائش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھولنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب سے نمٹنے میں پاکستانی حکومت کے کردار کو سراہنے پر اظہار تشکر کیا اور زور دیا ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا کرنے والے پاکستان جیسے ممالک کے لیے اضافی فائنانسنگ کی جائے۔ فلسطینیوں سے ناانصافی عالمی ضمیر پر داغ ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جاری ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ فلسطینی عوام 80 سال سے ظلم کا شکار ہیں۔ مغربی کنارے میں فلسطینی اسرائیلی آبادکاروں کی جارحیت
झेल रहे हैं, जबकि गजा में औरतें और बच्चे इसराइली फौज की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। सबसे छोटे ताबूत उठाना सबसे भारी होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से खिताब में कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात ने गजा में जंगबंदी की नई उम्मीद जगाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर पर इसराइली हमले की भी मज़म्मत की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब आलमी ताउन और माशी खुद इन्हिसारी पर जोर दिया। ली चियांग ने कहा कि दुनिया को ऐसे तरक्याती मॉडल की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चले, किसी को पीछे ना छोड़े। अपने खिताब में ली चियांग ने कहा कि चीन ज़ीरो कोविड पॉलिसी के खात्मे के बाद तेज़ी से माशी बहाली की जानिब बढ़ रहा है और मुल्क की क़यादत पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि चीन अब टेक्नोलॉजी और मालियाती शोबों में खुद इन्हिसारी के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने मगरबी ममालिक की जानिब से किए जाने वाले डी रिस्किंग इक़दामात को गैर तामीरी करार देते हुए कहा है कि दुनिया को तकसीम नहीं ताउन की ज़रूरत है। आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी और बाहमी एतमाद नागुज़ीर हैं। भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की हाजिर जवाबी से भारत की सुबकी प्लांटेड भारतीय सहाफ़ी का सवाल भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ही बार में भारत मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडे जहाज़ गिरा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में एक भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया, पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब ने न सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया बल्कि भारत के सिफारती रवैये को भी बेनकाब कर दिया। भारतीय आवाम पर अपनी हुकूमत से सवाल किया जा रहा है, जब पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है तो मोदी कहाँ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। अगर कोई अमरीकी मुतालबा सामने आया तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों इस पर इसरार करें। पाक भारत जंग में ट्रंप ने सीज़ फायर कराया, इसलिए इन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया। ईरान अमरीका ताल्लुकात पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हो सकता है कि ईरान अमरीका ताल्लुकात में भी पाकिस्तान किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बदस्तूर जारी हैं और पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा और ना ही कभी होगा। साइमा सलीम ने कहा कि भारत ने बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए पानी को हथियार बनाया है। भारत में मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों पर बढ़ते हुए मज़ालिम की भी निशानदेही की और कहा कि दुनिया गुजरात के इस खूनी वाक़े को नहीं भूली जहां हजारों मुसलमानों को रियासती सरपरस्ती में कत्ल किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मसरूफ़ सहाफ़ी मेहदी हसन की इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात तवील अरसे से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, ताहम चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में रेफरेंडम के लिए तैयार है ताकि आवाम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सके। उन्होंने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे को तारीख़ी नौयत का करार दिया और कहा कि मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक अहम पेशरफ्त है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत कराची के अंदरूनी सड़कों की तामीर से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने शहर के तरक्याती कामों से मुतालिक मेयर कराची और महकमा बल्दियात को हिदायत जारी की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हालिया बारिशों से कराची की अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीम्स तैयार करें। कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीरें नौ की जाए। सड़कों के साथ निकास आब का निज़ाम भी बनाया जाए। निकास आब का निज़ाम होगा तो बारिशों का पानी निकल जाएगा और सड़कें खराब नहीं होंगी। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि KMC की टूटी फूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। सिंध काबीना में तब्दीली, मोहम्मद इस्माइल रहू वजीर मुकर्रर हो गए, बतौर वजीर हलफ उठा लिया। सिंध काबीना में तब्दीलियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस ले लिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान तफवीज़ किया गया है। जाम खान शोरो को आपाशी के साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान भी दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखदूम महबूबुज़्ज़मान से महकमा बहाली वापस लेकर महकमा खुराक का कलम दान सौंप दिया गया है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन पर सियासत की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ने अमली इक़दाम करते हुए किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने BISP के जरिए मुतासरीन की मदद की पेशकश की और आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करके एक खुददार और बाइज़्ज़त मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। बिलावल भुट्टो ने विफाक को मुखातिब करके BISP के जरिए मदद की बात की है और मैं दिल से कहता हूं कि वज़ीर आज़म खुददार भी हैं और बाइज़्ज़त भी। पाकिस्तान पीपल्स चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि सबसे बड़ी कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है उनके लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत से अपील की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अपील की कि जी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलें और उनसे मदद मांगें। और BISP की भी बात जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट से थी, हमारी किसी सूबे की हुकूमत से हमारी बात नहीं थी। जब भी चेयरमैन साहब फेडरल गवर्नमेंट की तारीफ़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करते हैं, तो उस पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है कि जी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। भाई आलमी बरादरी से अपील करने से आपकी खुददारी कहाँ से चली जाती है। मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज़्ज़त शख्स भी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन को लाहौर के दौरे की दावत दे दी और कहा है कि आप लाहौर आएँ, आपको दिखाते हैं पंजाब में क्या काम हो रहा था ताकि आप भी सीख सकें। कल पंजाब की पिंक स्कूटीज़ को आपने सालों बाद दोहरा कर अच्छा किया। हमें आपकी अपीलों से एतराज़ नहीं, आप दिन रात विफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। अज़मत बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2024 में किसानों को 55 अरब रुपए का रिलीफ दिया। 2025 में पंजाब हुकूमत ने किसानों को 98 अरब का रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत का रवा माली साल का ज़राअत का बजट 129.8 अरब रुपए है। किसान कार्ड पर किसान भाई 60 अरब से ज़्यादा की खरीदारी कर चुके हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने गुज़िश्ता साल किसानों को 9,500 ट्रैक्टर्स दिए, इस साल भी 9,500 ट्रैक्टर्स देने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने चंद माह कबल गंदम पर काश्तकारों को 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। पंजाब के किसानों गंदम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदम की तलब पूरी कर ले। गुजरांवाला में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैलाब की आफत से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इस नाजुक वक्त में सियासत नहीं बल्कि रिलीफ देना हमारा असल मकसद होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सकता है, जबकि अगर वज़ीर आला पंजाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए देना चाहती हैं तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है। मुतासरा अफराद के मकानात और मवेशियों के नुकसानात का अजाला अगर 20 लाख रुपए तक भी किया जाए तो कम है। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात पाकिस्तान के लिए इज्जत की बात है। लोग मुश्किल में हैं और सैलाब की सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर है। बहुत बड़ी एक आफत जो है वो पंजाब में आई है। BISP से फौरी रिलीफ है और अगर चीफ मिनिस्टर साहबा 10 लाख देना चाहती हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ी एक इज़्ज़त की बात है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी नहीं हुआ। पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब को अपना सदर ट्रंप ने जो है वहाँ पे बुलाया, उनसे मुलाकात की। अभी दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब की बड़ी ज़बरदस्त और काबिल इज़्ज़त मुलाकात हुई। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पास करना ज़रूरी करार दे दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए MD-CAT में शिरकत की फ़ीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस से मुतालिक बाहमी तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर खुशी का इजहार किया। मेयो अस्पताल को एबुलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए फूल प्रूफ और शफाफ तरीक़ेकार को वज़ा करने की हिदायत दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि PTI दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए के करीब था। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान है। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। ये कमी बगैर आवाम पर बोझ डाले और बगैर इजाफी कर्ज लिए मुमकिन बनाई गई। पावर डिवीजन की जानिब से चोरी में कमी और रिकवरी में बेहतरी आई है। 2042 करोड़ रुपए सिर्फ तरसीली नुकसानात और चोरी कम करने से बचाए गए हैं। बैंकों के साथ खुसूसी मुआहदे करके 1725 अरब रुपए के कर्ज पर सूद कम करवाया गया।
گردشی قرضہ ہے کیا؟ گردشی قرضہ پاکستان کے لیے ایک وبال جان ہے. یہ اضافہ اس وقت ہوا جب ایک نئے پاکستان کی حکومت کا دور تھا. یہ حکومت ہم نے سنبھالی تو کل 2400 ارب روپے کے ارد گرد یہ منڈلا رہا تھا. ایک سال میں یہ گردشی قرضے کے اندر 800 تقریباً ارب روپے کی کمی بغیر عوام یا کنزیومر کے اوپر بوجھ بنائے ہم لوگوں نے جینونلی اوریجنلی اس 800 ارب روپے کے قرضے کے اندر ایک سال کے اندر کمی کی. اس 780 ارب روپے کے اندر سے تقریباً 242 ارب روپے کا جو بہتری ہے وہ اس وجہ سے آئی. ایف بی آر نے انکم ٹیکس ریٹرن فارم سے متوقع مارکیٹ ویلیو کا کالم ختم کر دیا ہے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. متوقع مارکیٹ ویلیو کا کالم وزیر اعظم کی ہدایت پر ختم کیا گیا. ایف بی آر اعلامیہ کے مطابق کالم ختم کرنے کی منظوری وزیر اعظم کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی نے دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی سفارش منظور کرتے ہوئے کالم ختم کرنے کا حکم دیا. اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر انکم ٹیکس ریٹرنز فارم سے متوقع مارکیٹ ویلیو کا کالم ختم کر دیا گیا. ایف بی آر کا کہنا ہے کہ کالم معاشی سروے کے لیے اعداد و شمار جمع کرنے کے مقصد سے شامل کیا گیا تھا. کالم کا آمدنی یا ٹیکس ذمہ داری کے تعین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے یہ دفتر خارجہ کی ثوابدید اور اختیار تھا اور ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے شمع جنیجو کے اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت پر لا تعلقی اختیار کر لی. کہا کہ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ اور کمٹمنٹ ہے. اسرائیل اور صہیونیت پہ میرے خیالات نفرت کے سوا اور کچھ نہیں. یہ خاتون کون ہیں, وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں اور ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا, ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے. میرے لیے مناسب نہیں کہ ان کی جانب سے جواب دوں. میری ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں ممکنہ امن معاہدے کا دعویٰ. کہا کہ غزہ میں امن معاہدہ قریب ہے جو جاری جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بن سکتا ہے. ٹرمپ کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ ان کی 8ویں بڑی امن کامیابی ہوگی. اب تک 148 یرغمالیوں کو زندہ واپس لایا جا چکا ہے جبکہ حماس کی جانب سے مکمل جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں. امریکی اداکارہ جینیفر لارنس نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نسل کشی ہے جو ناقابل قبول ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان میں امریکی اداکارہ نے غزہ میں جاری صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ میں خوف زدہ ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طور پر نسل کشی سے کم نہیں اور یہ ناقابل قبول ہے. انہوں نے عالمی برادری کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب آپ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والے ظلم کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب وہی ظلم آپ کے دروازے پر آ جائے گا. جینیفر لارنس کا یہ بھی بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. برطانیہ کی عالمی شہرت یافتہ اداکارہ ایما واٹسن نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ظلم کی جادوئی دنیا کی ہر طرح سے مذمت کرتی نظر آئی ہیں مگر اس بار بات کسی فلم, فیشن یا ایوارڈ کی نہیں بلکہ فلسطین کے حوالے سے ان کے موقف کی ہے. ایما واٹسن نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ جب انہوں نے 2022 میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا تو انہیں یہود دشمن قرار دیا گیا تھا جس پر وہ حیران رہ گئی تھیں. اداکارہ ایما واٹسن نے کہا کہ مجھے یہودی مخالف کہہ کر دراصل لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کی مذمت نہ کریں اور فلسطین میں جاری نسل کشی پر بات نہ کریں. اداکارہ نے کہا کہ 50,000 فلسطینی شہری جان سے گئے جن میں 17,000 بچے بھی شامل ہیں. یہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ حماس کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی فکر کی گنجائش ہونی چاہیے. دنیا کے سب سے بڑے سفارتی فورم پر اسرائیل کو شدید سبکی کا سامنا. نیتن یاہو کے خطاب کے دوران مسلم ممالک سمیت درجنوں ممالک کا واک آؤٹ. جیسے ہی نیتن یاہو خطاب کے لیے ڈائس پر آئے پاکستان مسلم ممالک سمیت دنیا کے درجنوں ممالک کے وفود احتجاجاً ہال سے اٹھ کر چلے گئے. نیتن یاہو کی تقریر کے دوران جنرل اسمبلی کی بیشتر نشستیں خالی رہیں اور ہال سنسان نظر آیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کی دھجیاں اڑائیں. نیتن یاہو نے شام, لبنان, یمن, ایران اور قطر پر
حملوں کے فخریہ انداز میں بیان کیا اور ان حملوں کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن اسرائیل کے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے چکا ہے۔ بنیامن نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم پر بین الاقوامی فوجداری عدالت پہلے ہی وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے، جبکہ امریکہ آنے کے لیے نیتن یاہو کو اپنا فضائی روٹ بھی تبدیل کرنا پڑا تھا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا گیا۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کو پاک بھارت میچ کے بعد متنازع بیان دینے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا۔ سوریہ کمار یادو کی گزشتہ روز پیشی پر آئی سی سی نے سرزنش کی اور انہیں میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرک انفو کے مطابق بھارتی کپتان کو 2 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دے دیے گئے ہیں۔ سوریہ کمار یادو نے 14 ستمبر کو پاک بھارت میچ کے بعد ایک سیاسی بیان دیا تھا جس کی وجہ سے ان پر کارروائی کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے حارث روف پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔